नमस्कार दर्शक बंधु, आज हेउछि सेप्टेम्बर मास 13 तारिख शनिवार। चलंतु आजिर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा, किंतु ता पूर्वरु चैनल को सब्सक्राइब करबा को आपण माननकु अनुरोध। चलंतु संपूर्ण खबर जानिबा। नंबर 1 रे रहिछि काली विश्व उद्गार। आज निलंबित बीजेडी को विद्रोह भय मुह खोलिबा को प्रफुल्ल मल्लिकंकु निलंबित कला दल विरोधी कार्य अभियोग रे बीजेडी प्रफुल्ल मल्लिकंकु निलंबित करिछि। प्रफुल्ल मल्लिकंकु बीजेडी निलंबित नहीं प्रेस नोट रे सूचना देइछंती दलर उपसभापति प्रताप जेना। प्रफुल्ल मल्लिकंकु निलंबित करी बीजेडी अन्य नेता माननकु कार्यानुष्ठान भयर वार्ता देउथिबा चर्चा हेउछि। नंबर 2 रे रहिछि बदलिला ऐतिहासिक बालीजात्रार ना। नवेम्बर 5 रु आरंभ हेबाकु थिबा बालीजात्रा रे चलित थर एक बड़ परिवर्तन करा जाइछि। एथर बालीजात्रा नाम बदलाइबाकु निष्पत्ति निया जाइछि। एही मेलार नुआ नाम हैला ऐतिहासिक बालीजात्रा कटक 2025। आगरु केवल ऐतिहासिक बालीजात्रा लेखा जाउथिला। सूचना मुताबक नवेम्बर 5 रु 12 पर्यंत अनुष्ठित हेबो चलित वर्षर बालीजात्रा। ट्रैफिक जाम पई ऊपर बालीजात्रा पड़िया रे एथर बालीजात्रा हेबो नाही, केवल तळ पड़िया रे बालीजात्रा हेबो। 34 एकर परिवर्ते एथर केवल 60 एकर जगह रे बालीजात्रा हेबो बोली जणा जाउछि। नंबर 3 रे रहिछि 16 रे सर्वदलीय बैठक। 18 रु 25 जाए विधानसभा मौसुमी अधिवेशन। 16 रे बाचस्पति अध्यक्षता रे सर्वदलीय बैठक। सुरुखुरु रे विधानसभा सारिबा नै हेबो आलोचना। विधानसभा रे 7टी कार्य दिवस रहिछि। अन्यपटे विभागीय सचिव माननक पई निर्देशनामा जारी करा जाइछि। निर्देशनामा जारी करिसंती मुख्य शासन सचिव। विधानसभा रे उत्थापन प्रसंगर समस्त उत्तर ठीक भाबे दिया जिवो। नंबर 4 रे रहिछि अर्चना नागंक घरे पसिला ईडी। 2022 अर्थ कारोबार मामला रे ईडी छानभिन चलाइछंती। पूर्वरु घर छाड़िबा पई ईडी निर्देश देइथिला। अर्चना नाग ईडी निर्देश अवमानना करिथिबा सूचना मिलिछि। निर्देश अवमानना परे ईडी घर सीज करि पारे बोली चर्चा हेउछि। नंबर 5 रे रहिछि हेलिकॉप्टर रे आसिला 10 माओवादीक मृतदेह। छत्तीसगढ़ गरियाबंध रे माओ एनकाउंटर घटना। सुरक्षा कर्मीक गुली रे मोस्ट वांटेड माओवादी मोडेम बालकृष्ण समेत 10 माओवादी मृत्यु होइथिबा जणा पड़िछि। समस्तक मृतदेह उद्धार करा जाइछि। मृतदेह हेलिकॉप्टर जोगे गरियाबंध आरो को अणा जाइछि। एहा सह नक्सल माने व्यवहार करुथिबा AK-47 SLR राइफ इंसेंस राइफल पिस्तल इत्यादि जब्त होइछि। निपात होइथिबा नक्सलक मध्यरे 6 जण पुरुष एवं 4 जण महिला अछंती। नंबर 6 रे रहिछि चर्चा रे हीराकुद मास्टर प्लान। पुणी विस्थापित हेबो अनेक गाँ। पर्यटनर विकास पई पानी भरी अर्थ खर्च करा जिवो। प्रस्तुत हेउछि मास्टर प्लान। नुआ रूप नेब हीराकुद। हेले एहाकु नै चिंता प्रकट करिसंती जल संपद विभागर वरिष्ठ जंत्री। संबलपुर बरगड़ और झारसुगुड़ा जिल्लार 3000 एकर जमी अधिग्रहण करिवो इडको। एथि पई 2000 एकर जमी चिन्हट होइछि। बाकी 1000 एकर पई चालिछि प्रक्रिया। जमी अधिग्रहण परे विभिन्न होटल मालिकंकु लीज सूत्र रे दिया जिवो। निर्माण हेबो रिसोर्ट एओ होटल। एसबु हेले डैम प्रति विपद बढ़िबो बोली चिंता प्रकट करिसंती जल संपद विभागर पूर्वतन 2 वरिष्ठ जंत्री। नंबर 7 रे रहिछि बालेश्वर आसिला पाकिस्तानी एजेंट। चांदीपुर डीआरडीओ तथ्य लीक मामला रे गिरफ पाकिस्तानी एजेंट को बालेश्वर जेल अणा जाइछि। पाकिस्तानी एजेंट आसिफ अली को यूपी मिरट जेल रु बालेश्वर जेल को स्थानांतर करा जाइछि। बालेश्वर एसडीजेएम कोर्ट रे हाजर परे बालेश्वर जेल को आसीछि आसिफ। एएसआई एजेंट आफिस अली पूर्वरु डीआरडीओ ईश्वर बेहेरा माध्यम रे अनेक तथ्य हातेई थिले। नंबर 8 रे रहिछि सुना दुकानरु लूट घटना। आउ 2 अभियुक्तंकु गिरफ कला खोर्धा पुलिस। खोर्धा पुलिस को मिलिछि सफलता। जंकिया थाना छणगिरी अंचलर जैनिक सुना दुकानरु लूट घटना रे आउ 2 अभियुक्तंकु गिरफ करिछि पुलिस। एनै खोर्धा एसपी विवेकानंद शर्मा एक सांबादिक सम्मेलन जरिया आज सूचना देइछंती। अभियुक्त द्वय पुरी जिल्ला कणास थाना एवं कटक सहरांचल थाना अंचलर बोली जणा पड़िछि। नंबर 9 रे रहिछि जळीगला झियो बाहागर पई रखिथिबा टंका ओ गहना। पुरी जिल्ला कृष्णप्रसाद ब्लॉक बड़ खटिया कुदी रे गैस लीक होई 3 बखरा घर जळी जाइछि। खबर पाई मालुदरु अग्निशम बाहिनी पहुंची फायर अधिकारी प्रदीप बेहेरांक नेतृत्व रे निया को आयत करथिले। अग्निशम
ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଘର ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଘରେ ଥିବା ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ, ଆସବାବପତ୍ର, କଂସା ବାସନ, ଲୁଗାପଟା, ବର୍ଷକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର, ଟଙ୍କା ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ରେ ରହିଛି ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରା ପଡ଼ିଲେ 3 ସରକାରୀ ବାବୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାମରା ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମା ସ୍ଥିତ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଭିକି ନାୟକ ଏକ ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ ଓ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବାମରା ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ତହସିଲଦାର ଅଶ୍ୱିନୀ ପଣ୍ଡା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିବା ଭିକି ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ତହସିଲଦାର ଅଶ୍ୱିନୀ ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରବୀଣ କୁମାରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏହା ସହିତ ନୟାଗଡ଼ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପିଇଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଛି। ନମ୍ବର 11 ରେ ରହିଛି କଟକ ଆଠଗଡ଼ରେ କ୍ଷୀର ଅପମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ। କ୍ଷୀର ଅପମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ପ୍ରକାଶ ଖୁଣ୍ଟିଆକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି ଗୁରୁଡି ଝାଟିଆ ପୋଲିସ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ବିହାରର ସୁଧୀର ତିୱାରୀକୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। କଟକ ଗୁରୁଡି ଝାଟିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଶବଙ୍ଗୀ ନିକଟରେ କ୍ଷୀର ଅପମିଶ୍ରିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 12 ରେ ରହିଛି ମହିଳା ଟ୍ରାଫିକ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଖୋଜ। ସପ୍ତାହେ ହେବ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ଟ୍ରାଫିକ କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭମିତ୍ରା ସାହୁ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଶୁଭମିତ୍ରା। ଗତ 6 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ନମ୍ବର 13 ରେ ରହିଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଆସିପାରେ ବାତ୍ୟା, କାରଣ ଅକ୍ଟୋବର ଆଣିପାରେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା। ଲା ନିନାର ସକ୍ରିୟତା ଏମିତି ଡରାଇଲାଣି ଓଡ଼ିଶାର ବାତ୍ୟା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଓଲଟାଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲା ନିନା ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି। ନମ୍ବର 14 ରେ ରହିଛି ଜେଲରେ କଟିବ ହାର୍ଡକୋରଙ୍କ ଦଶହରା। ଜୋରଦାର ହେଲାଣି ଡ୍ରାଇଭ ଏଗନେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ। ପୂଜା ଦେଖିବେନି, ପେଣ୍ଡାଲ ବୁଲିବେନି ଅପରାଧୀ। ଜେଲରେ କଟିବ ହାର୍ଡକୋରଙ୍କ ଦଶହରା। ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ ଧରି ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଏଥର ଦାଗୀଙ୍କ ଦଶହରା କଟିବ ଜେଲରେ। ବିଭିନ୍ନ ଥାନାମାନଙ୍କରେ ଥିବା ୱାରେଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାଲିକା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଏସପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଜିପି। ନମ୍ବର 15 ରେ ରହିଛି ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ନେଲା ଜୀବନ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମୃତ ଛାତ୍ର 20 ବର୍ଷୀୟ ରୋମିଓ ରଞ୍ଜନ ସାମଲ। ସେ ବିଏସସି ନର୍ସିଂ ପଢୁଥିଲେ। ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଫ୍ୟାନରେ ବେଡସିଟ୍ ବାନ୍ଧି ଝୁଲି ପଡ଼ି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବାପା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାମଲ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୋମିଓ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ସର୍ଜରୀ ଓଟିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ହରାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକ ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ଖେଳି ଅର୍ଥ ହରାଇ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି? ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ନମ୍ବର 16 ରେ ରହିଛି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ ହେଉ ବାଣ। ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବିଆର୍ ଗଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏନସିଆର ସହରଗୁଡ଼ିକର ବାୟୁ ସଫା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ତେବେ ଅନ୍ୟ ସହରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଯେଉଁ ନୀତି ତିଆରି ହେବ ତାହା ସମଗ୍ର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ନୀତି ତିଆରି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗତ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅମୃତସର ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଅପେକ୍ଷା ଖରାପ ଥିଲା। ଯଦି ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ ତେବେ ଏହାକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ନିଷେଧ କରାଯିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 17 ରେ ରହିଛି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହେବେ ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟ। ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ରୋଜର ବିନି 70 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ସମ୍ବିଧାନ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଧିକ ବୟସ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦବୀରେ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ। ବିନି ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରଠାରୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ନୂତନ ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ହେବା ନେଇ ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର 18 ରେ ରହିଛି ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରିଶ୍ମା ଶର୍ମା ଯିଏ ରାଗିଣୀ ଏମଏମଏସ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍, ପ୍ୟାର କା ପଞ୍ଚନାମା 2 ଓ ଉଜଡ଼ା ଚମନ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ମୁମ୍ବାଇରେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ଲୁଟେଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19ରେ ରହିଛି ନେପାଳ ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଋଣବୀର ସିଂହ ଗୋଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଜେଶ ଦେବୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ପଶୁପତିନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କାଠମାଣ୍ଡୁର ହୋଟେଲ ହାୟତ ରେଜେନ୍ସିରେ ରହୁଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ହଠାତ୍ ହୋଟେଲକୁ ଘେରି ଯାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ 55 ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20ରେ ରହିଛି ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ବିଷ ଓଗାଳିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ ସାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି। ପୁଣି ଥରେ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ସାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଆଫ୍ରିଦି କହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘର ପୋଡ଼ି ଦେବାର ଧମକ ମିଳୁଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।